Hello everyone, very good morning. This is your Usha ma'am. So in the last video, I said you about Indian economy on the eve of independence. In that lesson, I said you about how was Indians they were behaved, right? So the low level of economic development under the colonial rule. So during that time, India had an independent economy before the advent of British rule. So agriculture was the main occupation, right? So India was world famous for its handcraft industries until silk and cotton textiles, everything. And during that colonial period, what was the impact of the policies pursued by the British people? Or ತಂದಂತ policies in the impact ಏನಾಯ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ? And what was the economic growth, especially GDP and per capita income growth ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾವು in this video I'm going to explain the agriculture sector. Okay, so during the colonial period India ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ agriculture sector ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, so Indian economy under the British colonial rule remained it fundamentally a agrarian country. Agrarian ಅಂತ ಬಂದಾಗ relating to the land. So colonial period ಅಲ್ಲಿ India was a agrarian nation ಆಗಿತ್ತು. About 85% of the people in a country they were lived in villages. 85% of the people they were lived in villages. So India was an agrarian nation and 85% of the people they were living in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. Our needs ನ fulfill ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು through agriculture ಇಂದ, right? The agriculture sector is to 85% of the people they were in the villages and their main occupation is agriculture ಆಗಿದ್ರೇನುವೆ the agriculture sector continued to experience stagnation. So what is stagnation? ಏನ್ stagnation ಅಂದ್ರೆ stagnation ಅಂದ್ರೆ without any progress. So ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. So why? What are the reasons for that Indian agricultural stagnation? ಏನ್ reasons? Can you guess? What are the reasons for stagnation? Can you guess? No, right? So now the causes for the stagnation, agricultural stagnation ge yen causes ittu. The first one is land settlement policies. First cause is land settlement policy, and the second one is revenue settlement policy, and the third one is commercialization of agriculture, and the next one is the fourth one, lack of irrigation facilities and resources. So these are the causes for the agricultural stagnation in India during the colonial period. Colonial period ಅಲ್ಲಿ agriculture sector stagnation ಆಗಕ್ಕೆ ಇದು causes ಯಾವುದು? Land settlement policy, then revenue settlement policy, then third one commercialization of agriculture, then the fourth one lack of irrigation facilities and resources. Now I will start with the first one, that is land settlement policy. Land settlement policy ಏನಿದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ? colonial government introduced various land settlement policies. So ಎಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ as zamindar system, which is also introduced by Cornwallis. So ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು zamindari policy. You already know about this in your previous classes, right? So zamindari system, which is introduced by Cornwallis in the year 1793. Zamindari system was introduced by Cornwallis in the year 1793. In this system, any system ಅಲ್ಲಿ maximum profit coming in agriculture sector went to the hands of zamindars instead of farmers or cultivators. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ zamindari system ಅಲ್ಲಿ majority of the profit, a majority of the income will move to the hands of zamindars, not to the hands of ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್. ಯಾರು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನುವೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್. ಸೊ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ರೆವೆನ್ಯೂ? ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, colonial government or the zamindars not did anything to improve the condition of agriculture, even though they have took much money from the farmers. ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರುನುವೆ they're not taking any measures to improve the agriculture sector. Agriculture sector ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ದೇ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ agricultural sector. So this caused ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ this caused social tension among the cultivators. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಜನರಿಗೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಂದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೌ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಏ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ವರ್ಕ್, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ even the British people also did the same thing. Okay, so ಅವರು agriculture ಕಡೆ 85% of the people they were engaged in agriculture, and the revenue from the agriculture will move to the hands of zamindars, not to the farmers ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ and they were not took any measures to improve the agriculture sector. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ this so social tension create ಆಯ್ತು and the cultivators will step back. so cultivate ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು because the measures taken by the British people. This is the first one, that is land settlement policy. I think it's clear, right? Now the second one is revenue settlement policy. Second one is revenue settlement policy. ಏನಿದು revenue settlement policy? The zamindars were given the right to own the land in returns of some specified sum of revenue. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೂ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ ಗಿವೆನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಯಾವ್ದೋ ಈಗ ಒಂದು ಶೋಭಿತಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಶೋಭಿತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮನಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮನಿ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಶೋಭಿತಾಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫೇಲ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮನಿ, ನಾನೀಗ ಮನಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಸ್ಟಬರ್ನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಹೂಮ್? ಟು ದ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಸೋ ರೂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಟು ಮೀ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಶೋಭಿತಾ. ಶೋಭಿತಾಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಮನಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೂ? ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂನ ನೀವು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ವಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅವನು ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ therefore the zamindars adopted very rude attitude with farmers. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ರೂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Now the next one is commercialization of agriculture sector. The next one is commercialization of agriculture sector. So here the colonial government forced the people to cultivate or to grow the commercial crops instead of food grains. ಇಲ್ಲಿ commercial ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? India, you know that in the last video I said you that India was just a market for the finished products and it was a supplier of raw materials to Britain, and India was a market for the finished product from Britain, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಇಂಡಿಗೋ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಹೂ? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದ farmers to cultivate commercial crops instead of food grains. So food grains ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ such as tea,
ಕಾಫಿ, ಇಂಡಿಗೋ ಈ ತರದನ್ನ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು in order to feed British industry with cheap raw material. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಟ್ ಟು ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. their intention is to get raw materials in a very cheaper rate to the industries those who are running in Britain. ಸೊ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ not only increased the burden of high revenue for the poor farmers but also led to face shortage of food grains, technology and investment. So the measures taken by British people, ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನ ಯಾವುದು ಬರೀ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಕೋಲಾರ ಅಂತ ಭೂಮಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ? ನೋ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ ಈ ತರದನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಬರೀ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ರಿಮೈನ್ ಪೂರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಯ್ತು, ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಫಾರ್ ದಿ ಪೂರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಟು ದ ಪೂರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಯಾರು ಪೂರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂನೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು? ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಮರಿತಾ ಬಂದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮರಿತಾ ಬಂದ್ರು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ನಾವು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಿಳ್ದು ಗದ್ದೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸಿಟೀಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೂಟ್ಸ್ ನೇ ಮರಿತಾ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ ತರನೇ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೇಷಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 85% ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಓನ್ಲಿ 60% ಪೀಪಲ್ ದೇ ವರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ lack of irrigation facilities and resources. The next one is lack of irrigation facilities and resources. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆ ಮೂರು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ದುಡ್ಡು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗ ವಿಜಯ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಿಜಯ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅವ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಓನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ? ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ರೋಡ್ ಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ದ lack of irrigation facilities as lack of fertilizers, lack of investment. ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದ British people will loot the money from the farmers. So farmers ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮನಿನ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್, ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಫೆಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ colonial period ಅಲ್ಲಿ agriculture sector. Okay, so I hope this is clear to you. So here you have to focus. So ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ 4 mark question. Explain the agriculture sector during the colonial period. So this is what the 4 marks question you have to write and you have to send me the answer. Okay, so explain about agriculture sector during the colonial period. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು, you have to mention all the 4 points and you have to write bit explanation for that. First one is zamindari system, or first one ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. and the fourth one lack of irrigation facilities and resources. So this is about the agriculture sector.
In the next video, I'm going to explain about industrial sector and foreign trade. Industrial sector ಮತ್ತು foreign trade ಎರಡನ್ನೂ study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, thank you.